என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, மறுபடியும் உங்களோடு இணைப்பில் உங்களுடன் என்ற குறிப்பிலே இந்த புதன் மாலை தினத்திலே உங்களோடு இணைந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். So today it's going to be an interesting session. It's going to be bilingual, and we got someone special once again joining us today in CCA in Touch. So wherever you are, just get excited, buckle yourself for a massive launch of God's grace and as what God is doing in and through this great man. And he is brother Pastor Benny Joshua, all the way from India. Father Benny Joshua அவர்கள் இந்த நாளிலே எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார். அவரை குறித்து நாங்கள் பெருமிதம் படுகிறோம், சந்தோஷம் அடைகிறோம். அவர் இசையிலே சிறப்பாக தேவன் அண்மை காலங்களிலே மகனை எடுத்து உபயோகித்து வருகிறார். அவருடைய பாடல்கள் உலகம் எங்கும் அங்கே எழுப்புதலை உருவாக்கி இருக்கிறது. நம்முடைய சபையிலும் கூட அநேக பாடல்களை நம்முடைய சபையிலே பாடி வருகிறோம். ஆகவே இந்த நாளிலே அங்கே இந்த கோவிட் நிலைமையினாலே அவர் இங்கு வர முடியாத நிலை இருந்தாலும் அவரோடு இணைந்து கொள்வது நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆமென். ஆகவே Benny Joshua, it's so wonderful to have you. Thank you for joining us today, all the way from India. I heard that you have many other meetings that you are involved in different parts of the world, and so can you just say a few words of greetings to our viewers today? Yeah, sure, Pastor. Thank you very much for having me. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. இயேசுவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன். என்னை அழைத்த பாஸ்டருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். I'm so excited to meet you all. Especially I greet everyone from C3 Church, and we've been having a lot of discussion on this day of meeting, and I'm really excited to share about my life, my testimony, and my songs and everything. Glory to God alone. I'm just looking forward. Good to see you all. Thank you. So, Pastor Benny, today God has really sort of taken your songs to the different parts of the world. So, could you just briefly tell us as to how it all started and where the Lord touched you and your calling and the wonderful journey thus far? ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கலந்து பேசினீங்கன்னா அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். Sure, definitely, Pastor. நான் அப்படியே செய்றேன், bilingual செய்றேன். Actually, I came into ministry in a very early age. I had an encounter with Jesus. I am not from for the record, I'm not from any pastoral background or any musical background. நான் எந்த பாஸ்டருடைய மகனும் அல்ல, எந்த ஒரு இசை பின்னணியிலிருந்தும் நான் வரவில்லை. என்ன கேட்டா நான் ரெண்டு காரியம் தான் என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப ப்ரெஷியஸ்னு சொல்லுவேன். ஐ செட் லைக் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர் என்கிட்ட கேட்டாரு, உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களை மாதிரி தான் கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், ஐ ஹாவ் நோ பேக்ரவுண்ட், ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஜீசஸ். அண்ட் ஐ செட் தேவ அழைப்பும் தேவ கிருபையும் தவிர என்கிட்ட பெருசா பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்னேன் நான். ஐ ஹாவ் the grace of God and the call of God. There is nothing more greater than that I have in my life. So those two things are very precious in my life. And I came into ministry in 2006 February 6th. I say it again, February மாதம் 6ஆம் தேதி 2006. So இது ஆல்மோஸ்ட் 15வது வருஷம் எனக்கு ஊழியத்துல. So நான் வந்து பாஸ்டர் ஆகணும், அப்படி ஊழியத்துக்கு வரணும், அப்படி ஒரு பாட்டெல்லாம் எழுதணும் அப்படிலாம் எனக்கு ஒரு ஆசையும் கிடையாது, அப்படி ஒரு ட்ரீமும் கிடையாது எனக்கு. ஆனா ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணுன்ற ஒரு சின்ன பேஷன் இருந்துச்சு. பிகாஸ் மை பிரதர் வாஸ் இன்டு மினிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஒர்க் அண்ட் சப்போர்ட் மை பிரதர். தட் வாஸ் மை plan for my future. But God turned everything upside down. I came into full-time ministry in 2006, and I was driving my bike. Actually, I was driving my bike. It was very crowded. It was full of traffic. You know about India, right? So in Australia, if you honk, they'll shout at you. But in India, if you don't honk, they'll shout at you. So that's I love that country. So அவ்வளோ ஒரு டிராஃபிக்கான இடத்துல, அவ்வளோ ஒரு சத்தமான இடத்துல I heard the voice of God. I had an encounter with Jesus. அந்த சத்தம் வந்து சொல்லுச்சு, பெனி நீ எங்க போயிட்டு இருக்கிற, உன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை மறந்து போனாயா, I want you to surrender and serve me ன்ற ஒரு வார்த்தை, ஒரு சத்தம் ரொம்ப தெளிவா கேட்டது. It's still fresh in my ears. ஸோ அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு. பிகாஸ் எனக்கு அப்படி ஊழிய அனுபவமோ இல்ல எங்க ஃபேமிலியில ஒரு ஊழிய அனுபவமோ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. மை மதர் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜியன். ஸோ
அது பற்றின ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவமே எங்களுக்கு கிடையாது. ஆனா ஆண்டவர் அழைச்சாரு. 2006ல I gave my life to Jesus. I came into full time ministry. I started serving along with team friends like my brother and other young people were there. So நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய கிராம ஊழியங்கள்லாம் நிறைய செய்வோம். நிறைய ஸ்ட்ரீட் மினிஸ்ட்ரிஸ், அப்புறம் வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரிஸ், எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியா மினிஸ்ட்ரிஸ், அதெல்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருப்போம். லைக் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நாட்கள். எல்லாத்தையும் we just gave up everything and came into full time ministry. It was really tough அந்த நாட்கள். இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம பாடல்கள், நம்முடைய அந்த ஃபேன்சியை தான் பாக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கு பின்பதாக இருக்கிற பெரிய தியாகம், ஒரு அர்ப்பணிப்பு, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சாக்ரிஃபைஸ் யாருக்கும் தெரியறது இல்ல. அந்த நாட்கள்ல நாங்க எப்படி ஊழியம் செய்வோம்னா, பிகினிங்ல மாட்டு வண்டி இருக்கும், புல்லட் கார்ட் இருக்கும், அது மேல ஏறி நின்னு பேசணும், அது மேல ஏறி நின்று டான்ஸ் ஆடணும். அப்போ கிரௌட் எல்லாம் கூடுவாங்க. அப்போ அப்படியே சுவிசேஷன் சொல்லணும். அந்த புல்லட் கார்ட் மேல நின்று இது ஸ்கிட் எல்லாம் போடுவோம். அதை வச்சு மக்கள் வருவாங்க. அவங்க அப்புறம் அவங்க கிட்ட பேசுவோம், அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். அப்புறம் அவங்க சர்ச்சுக்கு வேணும்னா அவங்கள லிங்க் பண்ணி விடுவோம். அப்புறம் நார்த் இந்தியால ரோட்ல போயிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன டாம்பரின் வச்சு அடிப்பாங்க, நம்ம டான்ஸ் ஆடணும். அப்ப டான்ஸ் ஆடும் போது கிரௌட் எல்லாம் வரும். கிரௌட் வந்த உடனே நீங்க சுவிசேஷன் சொல்லணும். You have to preach the gospel. So that's how you are doing this in North India, is that right? Yeah. Me and my brother and other friends. So it would have been in Hindi or we had a translator. We learned a few songs in Hindi. So whatever we preach, the translator will be translating the preaching. Okay. So but your first language is Tamil. Yeah, absolutely Tamil. Okay. Yeah. சொல்லுங்க. Just want to அப்படிதான் நாங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். சோ அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ அடிக்கடி இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் வரும். நமக்கு திடீர்னு பாடல்கள் எழுதுற அந்த ஒரு கிருபை ஆண்டு கொடுத்திருந்தாரு. அதை நான் ஆக்சிடென்டலா தான் ஐ ஃபவுண்ட் இட் இன் மை லைஃப். நான் பைக்ல போகும்போது திடீர்னு ஒரு பாட்டு வரும், ஒரு லிரிக் வரும், ஒரு டியூன் வரும். சும்மா அதை பாடிக்கிட்டு இருப்பேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வீட்டுல உட்கார்ந்து நிறைய பாடல்கள், நான் எந்த பாடலையும் உட்கார்ந்து எழுதுனதா எனக்கு தெரியல. நான் இந்த பாட்டை இன்னைக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு கிருபையை குறித்து ஒரு பாட்டு எழுத போறேன், ஓகே இன்னைக்கு உட்கார்ந்து எழுதுவோம் அப்படின்னு I never written a song deciding in my mind that I never wrote a song sitting down and writing down. So it's all your expression towards God. It's all a relationship, like you sing your prayers ன்னு சொல்லலாம். So உங்களுடைய ஜெபங்களை பாடல்களாக கொண்டு வரும் பொழுது, so I sang my prayers actually. So like உம்மை போலயா இருக்கட்டும், உங்க கிருபையா இருக்கட்டும், யெகோவா ஈரேவா இருக்கட்டும். So all my songs birthed out of prayer, relationship, the quiet time. So அதுல இருந்து வந்த பாடல்கள் தான். So 2006ல இருந்து நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சு. 2007ல during my personal time with God, I got an inspiration. I got this tune as an inspiration. உம்மை போல யாருண்டு எனக்கு நன்மை செய்ய நீர் உண்டுன்னு சொல்லி. So what was that your first song? That's not my first song. I started singing, composing songs from 2004-5. I didn't know that. So I used to just உங்களுக்கு தேவன் அந்த கிருபையா அந்த ஒரு ஜனங்கள் அறியத்தக்கதாக, அநேக அங்கே தெரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் உபயோகித்த பாடல் எது? உம்மை போல் அந்த பாடல். ஆமா, உம்மை போல யாருண்டு is opened doors for me actually. So பல தேசங்களிலே, பல சபைகளிலே, பல ஊழியர்களிடத்திலே எனக்காக கதவை திறந்து கொடுத்த ஒரு பாடல். I can boldly say that song opened thousands of doors for me. Awesome. So can we at this point of time hear you sing that song, because I have personally listened to it many times in my devotional moments, and we just thank God for that inspiration and the revelation God has given you. And அந்த பாடலை நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு முறை பாடி தாருங்களே. Sure, definitely pastor. உம்மை போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை தானே தன் வாழ்வில் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. உம்மை தான் எந்தன் வாழ்வில்
ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காப்பவரே. கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காப்பவரே. ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன், ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். மரணத்தின் பாதை. Yeah. Thank you, Pastor. I just wanted to ask you something. கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, அந்த பாடலின் வரிகள் அநேகருடைய வாழ்க்கையை தொட்டிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நிச்சயமா நீங்க உங்கள் அங்கே பாடலை கேட்டவங்க ஏதாவது சாட்சிகள் சொல்லி இருப்பாங்க, எவ்விதமாய் அது அவர்களை தொட்டிருக்கிறது என்பதாக. அவ்விதமாய் அந்த வரிகள் அல்லாவிட்டால் இந்த பாடல் எத்தனை பேரை தொட்டு அந்த சாட்சிகள் ஏதாவது எங்களோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? ஓ ஷோர் பாஸ்டர். ஆக்சுவலி இந்த பாட்டுக்கு நிறைய டெஸ்டிமனிஸ் நான் கேட்டிருக்கிறேன், வித்தியாசமான டெஸ்டிமனிஸ் கேட்டிருக்கிறேன். அதுல ஒரு ரெண்டு மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஷார்ட்டா சொல்றேன். தடவை நான் சிங்கப்பூருக்கு போயிருந்தேன். அப்ப சிங்கப்பூர்ல ஒரு மீட்டிங்ல இந்த பாட்டை நான் பாடினேன். அந்த மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைனீஸ் பீப்புளும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ஆக்சுவலி எல்லா மீட்டிங்கும் அந்த சர்ச் பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் சர்ச், அதுல தமிழ் சர்வீஸும் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ வென்ட் ஃபார் அ தமிழ் சர்வீஸ். அப்போ ஒரு ஆக்சிடென்டலா ஃபியூ Chinese people were there. அப்போ நான் இந்த பாட்டை பாடிட்டு I just worshipped and I preached and I came back. அப்போ நான் வெளியில அந்த CD ஸ்டால் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அப்ப அங்க நின்னுட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு சைனீஸ் லேடி 5 CD வாங்கினாங்க. சோ 5 CD வாங்கினாங்க. எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு. நான் சொன்னேன் இட் இஸ் a Tamil CD, it's not a English CD ன்னு நான் சொன்னேன். அப்ப அவங்க சொன்னாங்க no, I know that, I wanted to buy this because when you sang this song I felt something happened in my body and I want my friends also to experience the same thing. Something is there in the song nu sonanga. That really surprised me. It happened in 2014. So annikku na purinjikten there is something beyond in music, and especially when you sing for God, sing to God. அது ஸ்பெஷலி இந்த பாட்டுல ஒரு பெரிய ஒரு கிருபை, ஒரு பிரசன்னம் இருக்குதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் நான் யூகேல ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வரப்போ ஒரு சிஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, அவங்க பிள்ளைக்கு ஆர்டிசம் இருக்கான். அது ஒரு 4-year-old பொண்ணு. அப்ப அந்த பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டிசம் இருக்கிற பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. சோ ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டை போட்டா மட்டும் அவ பயங்கரமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவா, இந்த பாட்டை போட்டா பயங்கரமா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவா, இந்த பாட்டை போட்டுதான் அவளுக்கு சாப்பாடு நாங்க ஊட்டுவோம், அமைதியா இருப்பா. அப்புறம் இந்த பாட்டை போட்டு இந்த பாட்டை அவ பாட ஆரம்பிக்கிறா, அவளாவே பாட ஆரம்பிக்கிறா. அவளோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சுத்தமா யாருக்குமே புரியாது, ஆனா இந்த பாட்டை மட்டும் அவ்வளவு கிளியரா பாடுவான்னு சொல்லி எனக்கு அவங்க பாடி அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு காமிச்சாங்க. That really moved my heart because அவங்க சொன்னாங்க இந்த பாட்டு மூலமா அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீல் ஆயிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So அந்த மாதிரி like thousands of testimonies on this song. But நான் ரொம்ப போடவும் மாட்டேன், ரொம்ப Facebookல எல்லாம் நான் போட்டுக்க மாட்டேன். But I've been hearing a lot of testimonies on this song. Pastor Benny, I sense at this moment of time as you sing this song again, மறுபடியும் அங்கே போதர் பெனி ஜோஷுவா இந்த பாடலை பாட போகிறார். நீங்கள் ஜெபத்தோடு கேளுங்க. அதே வேளையிலே as he said, maybe your child is going through a tough time. Maybe it could be autism, or maybe something, maybe drugs that your child is caught into, or some kind of sickness.
the Lord is able to heal you right now. Because even though you may not understand the full meaning of the Tamil words, there's anointing in this song. And right now, as Pastor is going to sing, we're going to be believing for a miracle to happen wherever you may be. You may be joining us from India, Sri Lanka, maybe other parts of the world, Australia. But God is not limited by distance, and He is going to heal you. They expect a miracle, and just join us as Pastor sings these songs once again. Thank you, Pastor. Thank you. மரணத்தின் பாதைதனில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. மரணத்தின் பாதைதனில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. எல் ஷேடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யேசுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷேடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யேசுவா ஆராதிப்பேன். உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு, உம்மை தானே நம்புவேன் என்றே. உம்மைத்தான் எந்தன் வாழ்வில், உம்மைத்தான் எந்தன் வாழ்வில் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. உம்மைத்தான் எந்தன் வாழ்வில் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. I want you to sing along with me. Come on, El Shaddai. El Shaddai ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யேசுவா ஆராதிப்பேன், El Shaddai ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யேசுவா ஆராதிப்பேன். As we sing right now, I want you to lay your hands to a sickness person. If you are sitting next to a sick person, just lay your hands upon them. உங்களுடைய கரத்தை ஒருவேளை சுகவீனமா இருக்கிறவங்க பக்கத்துல இருப்பாங்கன்னா அவங்க மேல வச்சு, இப்பொழுது right now in the name of Jesus, I speak healing over bodies. I speak life over every single person who is watching right now. I speak the life of Jesus over every family, oh Father. Let the sickness be removed. Let the shortcomings be removed. Let there be deliverance in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. இயேசுவின் நாமத்திலே ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. இயேசுவின் நாமத்திலே ஒரு சாட்சி, ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக என்று சொல்கிறோம். Let there be a miracle in every home right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow, that was such a anointed moment, and I strongly believe many miracles have happened, and just experience it right now and get in touch with us, and we would love to share that testimony with others. Pastor Benny, பாடல் பிறந்த கதை என்று சொல்லி அநேகர் பழைய பாடல்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏதாவது சிச்சுவேஷன் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அல்லாட்டி நீங்க போகிற பாதையில கர்த்தர் கொடுத்த பாடல்கள் சில இருக்கும் நிச்சயமாக. அது சில வழியில நாங்க அதை பாடலை கேட்கிற வழியில அது முழுமையான அர்த்தத்தை புரியாமல் கேட்கிறதை விட ஏனதை தேவன் கொடுத்தார் என்று கேட்கிற வழியில அதிலே அபிஷேகம் அதிகமாய் கிடைக்கிறது. ஆகவே சில காரியங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன். Sure, definitely, Pastor. I wrote a song called தகப்பனே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு வந்து 2017 ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த பாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு ரூரலான ஒரு சர்ச் அது.
ஸோ அந்த சர்ச்சுக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து ஈஸ்டர் டே. ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு 3 சர்ச்சஸ்ல இன்விடேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால ஐ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் மீட்டிங் இன் அ சர்ச் அண்ட் ஐ வென்ட் டு அ ரூரல் சர்ச், ஒரு ரூரல் மினிஸ்ட்ரியான ஒரு ரூரல் ஏரியாவான ஒரு சர்ச் அது. ஸோ அங்க போயிருந்தேன். அப்போ வந்து அங்க பிரசங்கம் பண்றதுக்காக என்னுடைய பைபிள் வந்து நான் பார்த்துருந்தேன். அப்புறம் புல்பீட்டுக்கு பின்னாடி உட்காந்துருந்தேன். சரிங்களா? ஸோ அப்ப பாஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் ஒருத்தவங்க பாடுவாங்க. there is going to be a child, she's going to sing a special song today, and the pastor announced. So அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, பாஸ்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, அந்த பிள்ளை வந்து ஃப்ரண்ட்ல நின்னு பாடினாங்க. I wasn't looking her, I was just looking at the Bible, I was just reading and I was going through the Bible verses to preach. சோ அப்ப நான் பாத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை பாட ஆரம்பிச்சாங்க, பாடிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா பாடுறாங்களே, யாரு இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்க்க நான் முயற்சி செஞ்சேன். I was trying to see her but I couldn't see her because I was sitting behind the pulpit. சோ அவங்க பாட்டு பாடி முடிச்சிட்டு அவங்களோட மைக்கை அப்படி திரும்பி கொண்டு வந்து பாஸ்டர் கிட்ட கொடுக்க திரும்பும் போதுதான் பார்த்தேன், அவங்களுக்கு 2 கண்ணும் தெரியல. she was a blind girl. சோ அவங்க ஒரு 7 to 8 years old இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல. சோ அப்ப எனக்கு அவங்கள பார்த்த உடனே எனக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஆயிடுச்சு. நான் பைபிளை மூடிட்டு அவளையே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். I was just looking at her. I started crying because ஒரு இவ்வளவு பெரிய குறை இருக்கிற பிள்ளை ஆண்டவரை நிறைவா சொல்லி பாடுறா. இவ்வளவு பிரைஸ் பண்ணி இவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஒரு குறை உள்ள பிள்ளை எப்படி இப்படி பாட முடியும்னு சொல்லி எனக்கு பயங்கரமா உடைக்கப்பட்டேன். அப்ப நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஆவியானவர் என் கூட பேசினாரு. நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க, எல்லா இப்ப ஈவன் இன் அவர் லைஃப் God has done greater things, greater miracles, greater blessings in our life. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க, ஆண்டவர் செஞ்ச நிறைகளை பேசாம நமக்கு இருக்கிற குறைகளை தான் அதிகமா பேசிக்கிட்டே இருப்போம். எத்தனையோ நன்மைகளை, எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்திருப்பாரு. அப்ப அப்படிப்பட்ட நிறைவான காரியங்களை பேசாம, ஒருவேளை ஆண்டவர் 100 அற்புதத்துல 99 அற்புதம் நமக்கு செஞ்சிருப்பாரு, அந்த ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்காது. அந்த நடக்காத ஒரு காரியத்தை குறித்தே நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா ஒரு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவனின் இருதயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, குறையே இருந்தாலும் ஆண்டவர் எனக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை, நிறைவா நீங்க வச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொல்றதுதான் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனின் ஒரு இருதயமா இருக்க முடியும். ஆமென். சோ அந்த மாதிரி அவளை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆச்சு. அப்ப நான் பாட்டு எழுதுனேன், எனக்கு வந்து குறை ஒன்றும் இல்லை, என்ன நிறைவா நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க, நன்றி சொல்ல எனக்கு வார்த்தை இல்லை, நான் இனிமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டவரே, எத்தனை நன்மை என் வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கிறீங்க, எதை கண்டு நீங்க என்னை இவ்வளவா நேசிக்கிறீங்க, தகுதிக்கு மிஞ்சி எனக்கு நன்மை செய்றீங்க, உதவாத என் மேல உண்மையா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த பாட்டை நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன். எல்லாம் முடிச்ச உடனே அப்ப ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வாஸ் இன்ஸ்பைரிங் மீ டு சிங் அலாங் வித் ஹர். அவ கூட பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆவியானவர் என் கூட பேசுறாரு. அப்ப நான் சொல்றேன், இப்ப நம்ம லைஃப்ல பாருங்க, எப்பவுமே மைண்டுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ஒரு வார் எப்பவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும். மைண்ட் வந்து சொல்லும் கால்குலேட்டிவா சில காரியங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா ஹார்ட் வந்து சொல்லும் சாக்ரிஃபிஷியலா செய்யணும், சில காரியத்தை அப்படியே ஹார்ட் கேட்டு அப்படியே செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அப்ப பாருங்க எப்படி வந்து ஒரு பேட்டில் நடக்குது. உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அந்த காரியம். சோ இந்த பாட்டை நான் எழுதி முடிக்கிறேன். ஒரு கப்புள் வந்து ஒரு வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு கப்புள் வந்து என்கிட்ட பேசுறாங்க, இந்த மாதிரி எங்க டாட்டர் கூட நீங்க ஒரு பாட்டு பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப பாருங்க டைமிங் பாருங்க, நான் ஒரு பாட்டு எழுதி வச்சிருக்கிறேன் கரெக்டா, அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது. அப்ப மைண்ட் சொல்லுது, இந்த வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிற இந்த பிள்ளையோட நீ பாடுனா நீ செலவு செய்ய தேவையில்ல, அவங்க செலவு பண்ண போறாங்க, அவங்க எல்லாம் பாத்துக்க போறாங்க, நீ செலவு பண்ணதில்ல, கையில உனக்கு செலவு பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் சொல்லுது. ஆனா ஹார்ட் சொல்லுது, இந்த வெளிநாட்டுல இருக்கிற பிள்ளை என்னைக்கு வேணாலும் பாடும், ஆனா அந்த ஒரு குடிசையில இருக்கிற ஒரு பிள்ளை நீ பாட்டு கொடுத்தா மாத்திரம் தான் பாடும், வேற வழியே கிடையாது அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஹார்ட் சொல்லுது. அப்ப there was a battle and I நான் வந்து ரொம்ப ஓப்பனா உங்களோட பேசுறேன். அப்ப நான் சொன்னேன், சரி நம்ம இந்த பிள்ளையை விட நம்ம இந்த குடிசையில இருக்கிற பிள்ளைக்கு தான் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும், அவ கூட தான் நம்ம பாடணும், ஏன்னா அவளாலதான் இந்த பாட்டு வந்ததுன்னு சொல்லி I went approach the family. அவங்க ஒரு சின்ன குடிசையில, நீங்க அந்த பாட்டோட வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அதான் அவளோட வீடு, எதுவுமே ஆக்ட் எல்லாம் பண்ணல அதுல, அது அவளோட வீடு, அவங்களோட ரூம், அது நீங்க வீடியோ இருக்குது யூடியூப்ல போய் பாருங்க. சோ அப்ப அவ வீட்டுக்கு போய் நாங்க பேசணும், அவளை கூட்டு வரணும், நிறைய காரியங்கள் நடந்தது. சரி ஓகே, அவளை வந்து ஸ்டுடியோக்கு கூட்டு போய் பாட வச்சோம். அப்ப பாடும்போது பாருங்க, அவளுக்கு 2 கண்ணு தெரியல. அவங்க அம்மா சொன்ன சாட்சி என்னன்னா, அவ வந்து பிறந்த உடனே she had cancer in her eyes, so they have to remove her eyes before it starts spreading over the body. so அவளோட கண்ணை வந்து அவங்க தோண்டி எடுத்திருந்தாங்க. அவளுக்கு 2 கண்ணு ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு ஷெல் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க, ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷெல் தான் அந்த கண்ணுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க. அப்ப அந்த பிள்ளைய நாங்க கார்ல பத்திரமா கொண்டுட்டு ஸ்டுடியோக்கு போனோம். ஸ்டுடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா இருட்டா இருக்கும், சின்ன லைட்டிங் இருக்கும், எல்லாம் மைக் எல்லாம் அவளுக்கு செட் பண்ணி அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் செட் பண்ணி பாட சொன்னோம். அப்ப பாட ஆரம்பிச்சு பாடிட்டே இருந்தா, தகப்பனே நல்ல தகப்பனே என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே எல்லாம் பாடிட்டே இருந்தா. நன்றின்னு ஒரு போர்ஷன் வரும், அதுல நன்றி உமக்கே நன்றி அப்படின்னு ஒரு போர்ஷன் வரும். அந்த நன்றின்ற போர்ஷன் வந்த உடனே அவ கை ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல போச்சு.
எனக்கு பார்த்துட்டு பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஏன்னா ஸ்டூடியோ இன்ஜினியர் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு. we both of us got really moved because we only know it is a studio. நம்ம சும்மா பாடிட்டு இருக்கிறோம்னு தெரியும். ஆனா அவளுக்கு வந்து அப்படி இல்ல. I am singing to God is watching over me என்ற ஒரு கான்செப்ட்ல அவ பண்ணது வந்து it really broke my heart and really taught me something to do, on that day. So அப்ப பாடி முடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணி நிறைய காரியங்கள் நடந்தது. எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையை கம்ப்ளீட்டா தலைகீழா மாறிச்சு. எந்த அளவுக்கு நான் சொல்றேன், அவங்க வந்து அந்த குடிசை வீட்டுல இருந்து ஒரு நல்ல வீட்டுக்கு போனாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, நான் யூரோப் அந்த பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணி யூரோப்புக்கு போயிருந்தேன் மினிஸ்ட்ரிக்காக. அப்போ ஒவ்வொரு மீட்டிங் முடிஞ்சப்போ யாராவது ஒரு கப்பல் வந்து அவளுக்காக காசு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இது அவகிட்ட கொடுத்துருங்க அவகிட்ட. எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்கா இருந்தது. என்னன்னா அது ஒரு பாட்டு இவ்வளவு இம்பாக்ட் பண்ணுமா? எந்த ஊருக்கு போனாலும், நான் சுவிட்சர்லாந்து போனேன், பிரான்ஸ் போனேன், ஜெர்மனி போனேன், அப்புறம் ஸ்வீடன் போனேன், எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவளுக்காக காசு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. யூகேலயும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நான் கொண்டு வந்து அவளுக்காக 70,000 கலெக்ட் ஆச்சு. இந்தியன் மணில க்ளோஸ் டு 70,000 rupees கலெக்ட் ஆச்சு. அதை வந்து அவளுடைய பிக்சட் டெபாசிட்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில். அவளுடைய பேர்ல பிக்சட் டெபாசிட்ல அவளுக்கு பேங்க்ல போட்டுட்டோம். 10 வருஷத்துக்கு அது எடுக்கவே முடியாது. 10 வருஷம் கழிச்சு அவளுக்கு அது யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணோம். ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா எனக்கு ஒரு டெஸ்டிமனி சொன்னாங்க. கவர்மெண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி பிளைண்ட் பிள்ளைங்களுக்கு, கண்ணு தெரியாத பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் 2,000 rupees every month. I'm taking time, but it's really worth. I want all of you to listen, and this will be an inspiring thing please, for all of you. Go ahead. Perfect. Yeah. Yes. So and the பிள்ளைக்கு வந்து government, the Indian government for blind people, blind kids, they support 2,000 rupees a month. 2,000 rupees maybe ஒரு $40 னு வெச்சுக்கலாமே, $40 கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க 3 times she applied, 3 times it got rejected. சரிங்களா? 3 தடவை அப்ளை பண்ணியும் அந்த 2,000 ரூபாய் சப்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல. 3 தடவை ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு லேட்டரா சொன்னாங்க. ஆனா நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். நான் யூகே போயிருந்தப்ப அங்க ஒரு ஃபேமிலியை மீட் பண்ணேன். அந்த ஃபேமிலி சொன்னாங்க, இந்த பிள்ளையை வந்து நாங்க சப்போர்ட் பண்ண விரும்புறோம். எவ்ரி மந்த் நாங்க வந்து 2,500 rupees அவளோட அக்கௌண்ட்ல நாங்க போடுறோம்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் இட்ஸ் க்ளோஸ் டு 2 years now. சோ இந்த 2 வருஷமா அவங்க 2,500 ரூபாய் போட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு 2,000 ரூபாய் கொடுக்கல, ஆனா ஆண்டவர் எங்களுக்கு வந்து 2,500 ரூபாய் கொடுக்குறாரு மாசம் அவளுக்காக சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஒரு டெஸ்டிமனியை ஷேர் பண்ணாங்க. தட் வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைசிங். 2. மூணாவதா நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மீட்டிங்ல இருந்தேன். அப்போ ஒரு பாஸ்டர் வந்து சொன்னாரு, இந்த மாதிரி உங்களை பார்க்க ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன பார்க்க? எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க? சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்க. நான் சொன்னேன், நான் சென்னையில தானே இருக்கிறேன், நான் மீட்டிங் இங்க வந்திருக்கேன். இல்ல உங்க மீட்டிங் போஸ்டர் எப்படி அவங்க கைக்கு போயிருக்கு, நீங்க கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க. நான் போனா ஒரு பிராமின் கப்பல் வந்திருந்தாங்க. நல்லா கேளுங்க, பிராமின் கப்பல் இவ்வளவு பெரிய பொட்டு வச்சுட்டு, அவரு அந்த ஆன்டி இவ்வளவு பெரிய பொட்டு வச்சிருந்தாங்க. அந்த இன்னொரு அங்கிள் அந்த கூட அந்த அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு சந்தன பொட்டு வச்சிருந்தாரு. அவர் என் கையை பிடிச்சிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, எதுக்கு இவங்க பிடிக்கிறாங்க, அழுகுறாங்க, உங்களை பார்க்க தான் நாங்க வந்தோம், உங்க கூட இந்த தகப்பனேன்னு ஒரு பாட்டு ஒரு பிள்ளை பாடுறாங்களே, அந்த பாட்டை பார்த்து நாங்க டெய்லி அழுவோம், ஆண்டவருக்கு நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். எனக்கு ஷாக்கிங், என்னடா ஒரு பிராமின் ஃபேமிலி இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம்னு சொல்றாங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்புறம் அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அப்ப சொன்னாங்க, நாங்க வந்து கண்ணு தெரியாத பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல தான் நாங்க வேலை செய்யறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் டெக்னாலஜி ஒண்ணு இருக்குது, நீங்க பாத்திருப்பீங்க. பிளைண்ட் கிட்ஸ் வந்து ஒரு கையில ஒரு ஸ்டிக் வச்சிருப்பாங்க, அது வந்து அவங்களுக்கு தட்டி தட்டி போவாங்க இல்லையா. சோ இது வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இட் ஹாஸ் ப்ளூடூத், இட் ஹாஸ் சம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, இட் ஹாஸ் வைப்ரேஷன். சோ அந்த வைப்ரேஷனை வச்சு எவ்வளவு ஹைட், எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல, எவ்வளவு பள்ளம் எல்லாம் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை we wanted to sponsorனு சொல்லி 30,000 ரூபாய் உள்ள அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை இலவசமா கொண்டு வந்து அவளுக்காக ஸ்பான்சர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. சோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பாட்டு completely changed her life and she is playing a keyboard right now. நான் மேபி பாஸ்டர் மித்ரன் அவங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோ நான் அனுப்பி விடுறேன். அவ கீபோர்டு வாங்கிக்கிறா, அவ கீபோர்டு வாசிக்கிறா, கிளாஸுக்கு போறா. சோ அவங்களோட லைஃபே மாறிடுச்சு. அவங்களுடைய மாமியார், அந்த பொண்ணோட பாட்டி, அவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, some of the decisions we make, it may be hurting us for the moment, but it's going to bring thousands of blessing to other people's life. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கை அன்னைக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பாதிப்பா தான் இருந்துச்சு. நம்ம என்னடா இவ்வளவு காசு இந்த பாட்டுக்காக செலவு பண்றோம், எதுக்கு இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுக்கணும், நிறைய காரியங்கள் இருந்துச்சு. ஆனா அன்னைக்கு அந்த விதைச்ச காரியம் இன்னைக்கு ஒரு குடும்பத்தையே கட்டி எழுப்பி இருக்குது. எத்தனையோ பேருக்கு இன்னைக்கு அது ஆசீர்வாதமா இருக்கு. சோ நிறைய நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறோம், sacrificial giving is going to be a blessing to some people on some day.
சோ நிறைய நேரத்துல இருப்பதில் இருந்து இல்ல, இல்லாததில் கொடுப்பது, இல்லாததில் ஆண்டவருக்கு செய்வது, அது நிச்சயமா 1000 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். ஆமென். Pastor Benny, I need to tell you something. நீங்க அந்த காரியத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே என்னுடைய உள்ளத்துல தேவன் ஒரு பாரத்தை போட்டார். இந்த பிள்ளைய நான் விதமாவது நம்முடைய சபையின் சார்பில் இந்த பிள்ளைய நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ அதன் பின்பதாக நீங்க சொன்னது எல்லாம் நல்லதுதான். ஆனால் எங்களுடைய சபையின் சார்பாக அந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் $2,000 Australian we want to send and bless, and also we would like to support your ministry as well, because you had sacrificed and that has been a blessing to many. So please, I'm sure our people will be so graciously wanting to give, and we would like to bless that child in some way. Definitely, Pastor. Please accept that humble gift that is $2,000 for that child, so that she can improve in a keyboard, and also we will continue to support your ministry as well. Definitely, Pastor. Definitely, we will be working on it. Next month release பண்றதுக்காக we are trying our best. Oh, that's beautiful. That's beautiful, Pastor. And so say a few things about your personal life, and what's your ministry, and what you're doing right now. இப்ப அந்த காலத்துல நீங்க செய்யற காரியங்கள், உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து. ஷோர் பாஸ்டர், ஷோர். ஸோ கடந்த என்னோட பாடல்கள் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பாட்டு இதெல்லாம் வேர்ல்டு வைடா போகும். நான் ஒரு நாள் நினைச்சு பார்க்கல. இன்னைக்கு க்ளோஸ் டு 4 கோடி பேர் என்னுடைய சேனல்ல பாட்டுல பாத்துருக்காங்க. நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல இவ்வளவு பெரிய ரீச் இருக்கும், இவ்வளவு பெரிய உலகம் முழுவதும் ஆண்டவர் கொண்டு போவாங்க. ஐ நெவர் தாட் அபவுட் இட். ஆண்டவர் கொண்டு போனார். அதுக்கப்புறம் பல தேசங்களுக்கு கொண்டு போனார், பல இடங்களுக்கு கொண்டு போனார். வசனம் சொல்லுகிறபடி உன்னை பிரபுக்கள் மத்தியிலும் ராஜாக்கள் மத்தியிலும் அவரை செய்வேன்னு சொன்ன மாதிரி, தகுதி இல்லாதவர்களை ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்துவேன்னு சொன்ன மாதிரி பல காரியங்களை ஆண்டவர் செய்து கொண்டே வந்தாங்க. எத்தனையோ நாடுகளுக்கு, இன்னைக்கு 22 கண்ட்ரிக்கு மேல ஆண்டவர் கொண்டு போக கிருபை செய்தார். எனக்கு இங்கிலீஷே பேச தெரியாது, ஆனா நான் எத்தனையோ இங்கிலீஷ் சர்ச்ல மினிஸ்ட்ரி பண்ணிருக்கிறேன், இங்கிலீஷ் பாட்டு எழுதிருக்கிறேன். ஐம் கோனா ரிலீஸ் another English song in couple of months. ஸோ நான் ஒரு நியூசிலாந்துல ஒரு கிவி சர்ச்ல பேசும்போது என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஒரு கிவி சர்ச்ல நின்று பேசிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு சமோன் சர்ச்ல I preached in a Nigerian church, I preached in a black church, I preached in England. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எப்படி ஞானவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி பைத்தியங்களை தெரிந்து கொள்கிறார், பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி ஆண்டவர் பலவீனமான பாத்திரங்களை தெரிந்து கொள்கிறார். So he qualifies the unqualified people. அப்படிதான் ஆண்டவர் நடத்தினாரு இத்தனை காலங்கள். நான் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத காரியங்கள் செய்த. நான் எப்படி என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா, நான் ஏர்போர்ட்டோட காம்பவுண்ட் பக்கத்துல போயிட்டு நின்று ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுறதையும் லேண்ட் ஆகுறதையும் பார்த்துட்டு நான் ஜாம் பண்ணிருக்கேன். ஆண்டவரே, ஒரே ஒரு தடவை இந்த ஃபிளைட்ல இப்படி ஏறி அங்க இறங்கிடணும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி, ரொம்ப என்ன சொல்றது, தமிழ்ல சொல்லலாம், ரொம்ப அல்பமா இல்ல, ரொம்ப சில்லியா சில ஜபம்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நம்ம லைஃப்ல பாருங்க, சில்லியா பண்ற பிரேயரை நம்மளுக்கு சலிச்சு போற அளவுக்கு, until you say like enough Lord அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில அது ஆசீர்வாதமா நம்மளுக்கு மாற்றிடுறாரு. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ஃபிளைட்னாலே போர் அடிக்குது, எப்படா இறக்கி விடுவாங்க. இன்னைக்கு ஃபிளைட் பாத்தீங்கன்னா 16.5 hours. நான் நியூசிலாந்து வந்தப்பெல்லாம் 12.5 hours என்னால, அப்புறம் இங்க இருந்து பாம்பேல இருந்து கனடாவுக்கு போனேன். அப்போ ஒரு 16.5 hours ஃபிளைட். ஐயோ முடியல ஊன்னு சொல்லி நம்ம போர் அடிக்கிற ஆண்டவர் ஒரு தடவை நான் போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா அதே ஆண்டவர் பல மடங்கு நம்ம போய் அதை சலிச்சு போற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமா மாற்றினாரு. சோ அப்படி கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ இந்த ரீசென்ட் டைம்ல, எஸ்பெஷலி திஸ் இயர், ஆண்டவர் வித்தியாசமா எங்களை நடத்தி கொண்டு, எல்லா சபைகளுமே நான் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன், இன்றைக்கு ஆண்டவர் வித்தியாசமான முறையில எல்லாரையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். நம்ம ஓடுனாலும் அவர் தான் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாரு, உட்கார்ந்தாலும் அவர் தான் ப்ரொவைட் பண்றாரு. நிறைய மீட்டிங்ஸ், நிறைய ஜூம் மீட்டிங்ஸ் ஆண்டவர் செய்ய கிருபை கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, இந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் என் கூட பேசினாரு, ஃபாஸ்டிங் இருக்க சொல்லி பேசினார். அப்போ I decided to fast for 21 days. 21 days, only one meal a day. அதுவும் வெஜிடேரியன், நாட் நான் வெஜிடேரியன். லைக் ஒரு மீல் நல்லா வெட்டுன்னு வெட்டிடுவோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ ஒரு மீல் வெஜிடேரியன், சிம்பிள் ஃபுட், ஒரு வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுவேன். 21 டேஸ்க்கு பிளான் பண்ணேன். அப்புறம் 21 டேஸ் கிட்ட வரும்போது அப்ப திரும்ப I was inspired, 40 days இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி 40 days போனேன். 40 days வந்த பிறகு திரும்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், சரி 50 டேஸ்க்கு போலான்னு சொல்லி 50 days I fasted and prayed. I had only one meal. I lost around close to 9 to 10 kgs. சோ இருந்தது. ஆனா அந்த டியூரிங் அந்த ஒரு 50 நாள் ஆண்டவர் என் கூட நிறைய பேசினாரு, நிறைய கத்து கொடுத்தாரு. அது மாத்திரம் இல்ல, ஆண்டவர் பாத்தீங்க எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தாரு. 18 daysல I read the entire Bible. 18 நாள்ல I finished reading the entire Bible. I can show you. You may be saying சும்மா அவரு காத்துல மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிட்டாரு போலன்ட்டு,
but the entire Bible is marked. Marked, yeah. Yeah, so entire Bible is marked with a lot of preachings, lot of visions, lot of revelations and all that. So ஆண்டவர் அப்படி வித்தியாசமா நடத்துறாரு. பல தேசங்களுக்கு கொண்டு போனாரு, பல பெரிய ஊழியர்களோட ஆண்டவர் இணைச்சாரு. இந்த பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு டூல் தான். ஸோ எனக்கு இந்த டூல் மூலமா நான் உள்ள போய் அதுக்கப்புறம் ஐ மெயின்லி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஸோ நிறைய ஐ ப்ரீச். ஸோ நிறைய சபைகளுக்கு போகும்போது சொல்லுவாங்க, நீங்க பாடகர், யூ ஆர் வர்ஷிப் லீடர் நினைச்சோம், பட் யூ ஆர் அ பவர்ஃபுல் ப்ரீச்சர்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ ஆண்டவர் வேதத்துல இருக்கிற பல மறைந்த மறைபொருட்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். ஸோ ஐ ப்ரீச். அதுக்கப்புறம் நிறைய கான்ஃபரன்ஸ்ல பேசியிருக்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டா கூட யூகேல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஐ வாஸ் மினிஸ்ட்ரிங். லாஸ்ட் 2 years ஐ வாஸ் மினிஸ்ட்ரிங் தேர். ஸோ டிஃப்ரெண்டா ஆண்டவர் பயன்படுத்துறது. சில நேரத்துல நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க, நமக்கு சில ஆண்டவர் உயர்த்துறது நமக்கு புரியவே புரியாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி கூட சொல்லலாம், why meன்ற क्वेश्चन வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் லைஃப்ல. நான் ஏன் ஆண்டவரை என்ன தெரிஞ்சு கொண்டீங்க, வாட் இஸ் சோ ஸ்பெஷல் அபவுட் மீ அப்படின்னு. அப்போ நல்ல கேளுங்க, why me அப்படின்ற क्वेश्चனுக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிருபையே கிடையாது. என்னைக்கு அந்த why meக்கு நமக்கு ஆன்சரே தெரியலையோ, எதுக்கு ஆண்டவரே எனக்கு இந்த நன்மை கொடுக்குறீங்க, எதுக்கு என்ன ஆசீர்வதிச்சிருக்கீங்க, எதுக்கு என்ன உயர்த்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஆன்சரே தெரியலையோ, அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற கிருபை. The unmerited favor, unmerited grace of God will never make you understand why you are being blessed. That's right. You can never understand God's grace. Yes. So இந்த ஆசீர்வாதம் இதனாலதான் நடந்ததுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் கிருபையே கிடையாது. Very good. When you don't understand how this blessing, how do I deserve this blessing, that's the grace of God. Amen. Amen. And you haven't been to Australia. You vandirkingla? Not yet, pastor. Actually I was supposed to come in 2017, but Australian visa வந்து processing takes around 45 days, more than 45 days. So நான் visa apply பண்ணி திரும்ப வாங்கிட்டேன். எனக்கு வந்து my travel date to New Zealand was almost close to travel date. So அதனால உடனே நான் பாஸ்போர்ட்ட கையில வாங்க வேண்டியதா போச்சு. But I'm soon will be coming. Yeah. And definitely after this corona situation that we are praying for India as a church, and after that we are going to see you here very soon live and ministering to people. நாங்க ரொம்ப அதை எதிர்பார்க்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். இறுதியாக நம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை, அல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு வெளிப்பாடு சொல்லி நாங்க ஜெபத்தோடு பிடிக்க போகிறோம். Sure. Definitely, pastor. Definitely. இன்னைக்கு நம்ம I wanted to say a very simple truth to all our believers today. இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை என்கிற வார்த்தை, ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நம்பிக்கைன்ற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு வசனம் இருக்குது, எரேமியா 17 அதிகாரம் 7 வசனம், ஜெரமியா chapter 17 verse 7. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம். I'll read it for you. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. நல்லா கேளுங்க, ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். இந்த நம்பிக்கைன்ற வார்த்தைக்கு நீங்க கூகுள்ல போய் போட்டீங்கன்னா ரெண்டு, ட்ரஸ்டுக்கும் நம்பிக்கைன்னு தான் வரும், கான்ஃபிடன்ஸ்க்கும் நம்பிக்கைன்னு தான் வரும். சரிங்களா? நம்பிக்கைன்ற வார்த்தைக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நம்பிக்கைக்கும் இந்த ட்ரஸ்டுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. சரியா? இன் ட்ரஸ்ட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் மேலயும் ஜெனரலா நம்ம வாழ்க்கையில வைக்கிறது தான் ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட் இஸ் ஜெனரலைஸ்ட், பட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் a relationship. So இப்ப நம்ம சொல்லுவோம், I trust you are doing good. ஒரு டவுட் இருக்கும் அதுல எப்பவுமே. I trust, hope everything goes well. I trust this is all right அப்படின்னு சொல்லி ட்ரஸ்டுக்கு பின்னாடி எப்பவுமே ஒரு டவுட்ஃபுல்னஸ் இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு 70% தான் அதுல ஒரு ட்ரூத் இருக்கும். ஆனா கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்லும்? I am confident that God will bless me. I am confident that God will heal me. I am confident that God will definitely work in my life அப்படின்னு சொல்ற இந்த ட்ரஸ்டுக்கும் கான்ஃபிடென்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு, கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய். அது இது எப்படி கூட இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம், கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் a person. Amen. So நம்ம எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லணும்னா, இத்தனை வருஷம் ஆண்டவர் என்ன சுகமாய் நடத்தி இருக்கிறாரு, இத்தனை வருஷம் God provided me, இத்தனை வருஷம் God kept me here and healthy. ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன கைவிட மாட்டார், இன்றைக்கும் ஆண்டவர் என்னை நடத்துவார், உயர்த்துவார்னு சொல்லி அந்த மனுஷன் மேல, அந்த ஆண்டவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு மேல, அவர் நடத்துனது மேல, அவருடைய வழி நடத்துதல் மேல, அவருடைய கிருபையின் மேல, அவருடைய வார்த்தையின் மேல அது இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை பாத்துங்க, அதுதான் கான்ஃபிடன்ஸா மாறுது. இன்னைக்கு பாருங்க, நமக்கு
இன்னைக்கு நான் உங்க சர்ச்சுக்குன்னு சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா, being confident that God is still working in your life. Amen. 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 அது கூட இன்னொரு வசனம் கூட சொல்லலாம். I am confident that I will see God's goodness in my life. சாம்ல சொல்றாரு 27ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்றாரு, surely you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. நான் இன்னைக்கு தீர்க்கதரிசனமா சொல்றேன், you will see the goodness of God in the land of Australia, in the land of Hallelujah. Amen. Yes, I am confident that I will see God's goodness in my life. Amen. And foundationally, see, fundamentally, all our believers, we need to understand my life is in the hand of God. Amen. This is a foundation and fundamental. ஒரு சராசரியான ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய அடிப்படையான ஒரு நம்பிக்கை என்னவா இருக்க வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே தப்பாய் நடக்காது, தப்பாய் நடந்தாலும் தீமையாய் நடந்தாலும் ஆண்டவர் அதை எனக்கு நன்மையாய் மாற்றி முடிப்பார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை. ஏன் தெரியுமா? என் வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்குது, என்னுடைய எதிர்காலம் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்குது, என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய கணவனுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய மனைவியின் வாழ்க்கை, எங்க அப்பா அம்மாவுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய சபையின் வாழ்க்கை, என் ஊழியத்தின் வாழ்க்கை, it is in the hand of God. Nothing will go wrong because God is my light and He is my salvation. Amen. அவர் எனக்கு வெளிச்சமாயும் அவர் எனக்கு ரட்சிப்புமாயும் இருக்கிறார். நான் யாருக்கு பயப்படுவேன்? இன்னைக்கு கொரோனா வரலாம், கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேருக்கு வேலை போகலாம், ஒருவேளை பாதி சம்பளம் ஆகிருக்கலாம், ஒருவேளை விசா பிரச்சனையா இருக்கலாம், ஒருவேளை பேப்பர் ஒர்க் பண்ணாம இருக்கலாம், ஒருவேளை ஹெல்த்ல பல இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, you will surely see God's goodness in the land of the living, land of Australia, land of Sri Lanka, land of India. Amen. So I am confident. நல்லா சொல்ற, திரும்ப நான் சொல்றேன், confident எப்போ வரும்? When you have that relationship with God, when you have that constant relationship with God, that's where the confidence comes on God. Amen. Amen. Beautiful. So அதனால தான் சொல்றாரு, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் பாக்கியவான்பா, ஆனால் கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் இன்னும் பாக்கியவான்பா. ஆமென். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நார்மலா வச்சிட்டாரு, ஆனால் கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக, when you personalize, you know, when you different level. Yeah, so that's a different level altogether. Yeah, absolutely true pastor. So confidence எப்போ வரும்? அந்த person மேல இருக்கிற கேரக்டர்ல தான் வரும் கான்ஃபிடன்ஸ். எக்ஸாம்பிளுக்கு பாஸ்டர் போய் சொல்ல மாட்டாருப்பா, பாஸ்டர் எனக்கு வந்து 10 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாரு, கண்டிப்பா அவர் தருவாருப்பா. ஏன்? அவர் மேல இருக்கிற அந்த கேரக்டர், நான் அவர் கூட பழகுனேன், அவருடைய கேரக்டர் எனக்கு தெரியும், அவரோட ஆட்டிடியூட் எனக்கு தெரியும், அவரோட கூட நான் பேசியிருக்கிறேன், அவரோட கூட நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், அவரோட கூட இத்தனை வருஷம் நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன். ஏன்? அந்த கேரக்டர் மேல இருக்கிற ட்ரஸ்ட், அந்த கான்பிடன்ஸ். சோ இன்னைக்கு நமக்கு கான்பிடன்ஸ் எங்க வரணும்னா ஆண்டவர் மேல வரணும். ஏன்னா இத்தனை வருஷம் எங்களை நடத்துனீங்களா ஆண்டவரே, இத்தனை வருஷம் என்ன கைபிடிச்சு கொண்டு வந்தீங்களா ஆண்டவரே, பாதியில கைவிட்டுட்டு போக மாட்டீங்க. You will never leave me in the middle. You will take me till the end of the day, end of the days. Amen. கடைசி நாள் வரைக்கும். Amen. ஆண்டவர் என்னை நடத்துவார்னு ஒரு வசனம் கூட இருக்குது, Philippians chapter 1 verse 5. அவர் சொல்றாரு, அது அற்புதமான 1:5, இங்கிலீஷ்ல வந்து 1 verse 6, தமிழ்ல 1 verse 5. சரியா? அதுல being confident of this, இதுலயும் கான்ஃபிடென்ட் வருது பாருங்க. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Amen. உங்களின் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் நடத்துவார் என்று. ஆமென். அவர் வானம் மீதிலே வரும் வரைக்கும் என்னை நன்மையினால் நிரப்புவார், கிருபையினால் நிரப்புவார், ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்புவார், என் ஊழியத்தை கட்டுவார், என் சபையை கட்டுவார், என் குடும்பத்தை கட்டுவார். ஏன்னா கர்த்தருடைய கரத்துல என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்குது. I am confident that he holds my life, he holds my future. Beautiful, Pastor. Thank you. And actually, we are running short of time. Otherwise, we would really love to sort of continue, and maybe we can have another session if time permits another day. Before I close in prayer, I just would like to sort of ask the name of that child for the records of our people. எங்களுடைய அந்த கந்தரியாத பிள்ளை உடைய பாடல்கள் எல்லாரையும் தொட்டிருக்கிறது. அண்மையில கூட நான் அதை பார்த்தேன், ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்தது. அந்த பிள்ளையுடைய பேர் எங்களுடைய லிசனர்ஸ்க்கு சொல்ல முடியுமா? ஷூர் பாஸ்டர். அந்த பிள்ளையோட பேர் வந்து சக்தி. அவளுடைய ஒரிஜினல் பேர் சக்தி. ஆனா நான் அவளுக்கு வச்ச பேர் என்னன்னா ஏஞ்சலின் சக்தி அப்படின்னு பேர் வச்சோம். சக்தி வைக்கலாம் சொல்லி நான் தான் அந்த பேரை வச்சேன், ஏஞ்சலின் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய பேரு. Praise the Lord. We will really love to sort of help. Our office will get in touch with you with regards to the commitment we have made, and we will love to be a blessing and part of your ministry.
நாங்கள் ஜெபத்தோடு முடிக்க போகிறோம். Once again, Pastor Benny Joshua, thank you for taking the time, and we have been so blessed. Amen. நாங்கள் ஜெபத்தோடு முடிப்போம். அன்புள்ள இயேசுவே, இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட காரியங்களுக்காய், சாட்சிகளுக்காய், குறிப்பாக இந்த மகனை இந்த காலத்துக்கென்று நீர் பெயர் சொல்லி அழைத்தீரே. ஆண்டவரே, இந்த காலத்திலே இந்த மகனை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாய் நீர் அழைத்திருக்கிறதுனால் நன்றி. Lord, you have earmarked him for many great things here in the years to come. And we believe that, Lord, we pray that you will anoint him. Everything that he does will be blessed. Especially, Lord, you will give him inspiration and more revelations to write songs. And Lord, come up with great ideas that comes from you, God ideas, Lord Father. Father, I pray that you will bless him and bless his ministry. And everyone, his loved ones and his friends and his relatives will be blessed. And you will lift him up, that we will see the blessings that will come upon this man of God, and we will give you glory. Especially, we want to pray for Angeline Sakti, that blind girl, Lord Father. Father, we pray and we thank you. You have a purpose and plan for her, and we pray that you will bless her and use her mightily. Once again, thank you, Lord, for each and everyone who has been listening today. இந்த நாளிலே இந்த செய்தியை, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு அற்புதத்தை நீர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர். நீர் பட்சபாதம் பார்க்கிறவர் அல்ல என்ற விசுவாசத்தோடு உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Amen. Amen. Thank you very much. We have actually overshoot our time because it was so interesting and it was a great blessing. And thank you once again, Pastor Benny Joshua, joining us. God bless you. Thank you very much, Pastor. God bless you all.